परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म मोर प्रणाम एवं यही श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा एवं अंशग्रहण करथिबा समस्त दिव्य अभिक्षु अपा भाई को प्रणाम। आज आलोचनार विषयटी रही योगरे प्रवेश। आमे ए विषय पूर्व अनेक किछि मां को लेखा प्रभु को लेखा पढ़ी बुझिबार प्रयास करिछि। आज गत थर आमे जेमती पढ़ी जे केते प्रकार धारा रे आम जोग पई आह्वान टी आम भितर आसे ताहा आमे किपरि चिनि परिबा मां को कथारु प्रभु को कथारु ताको बुझिले एथर अछि आमे जानिबा जे प्रस्तुति पई जोगरे प्रवेश पई कोन सब परीक्षा गुडी रही। मांकर लेखा in all times the aspirant before receiving initiation had to pass through tests। जेते बेले पुराना काल रे थिला गुरु मानक निकटरू शिष्य माने दीक्षा ग्रहण करुथिले दीक्षित होउथिले जोगरे प्रवेश करबा लागि तने सेमान को अनेक किछि परीक्षा भीतर देकी टेस्ट कराउथला तांको तांकर योग्यता अछि कि नाही प्रकृति रे सेमान जोगरे प्रवेश करबा पई प्रस्तुत हेछन्ति कि नाही सेही परीक्षा करा जाउथला। पुरातन कालर जेतेक सब विद्यालय गुड़िक सेगुड़िकर यही परीक्षा निया कारण से विद्यालय गुड़िक थिला पुरातन जो विद्यालय गुड़िक गुरुकुल आश्रम जोगरे दीक्षित हेबे से समस्त शिष्यगण तेणु से परीक्षा निया जाउथला। आउ से माने एई परीक्षा द्वारा तांकर निजर प्रकृति रे जोगरे प्रवेश करबा लागि जो प्रस्तुति थी ताहार मूल्य केते से माने भी बुझी पारथिले केते निजको प्रस्तुत कले जणे जोग भितर प्रवेश करि पारिबो नहले जोगरे प्रवेश करी आमे जेमति पूर्वरु मांक बाणी रु पढिथिले जोगरे प्रवेश करे तापरे पुनी सब किछि विरक्त लागिवो जणे छाडी के पळेबो जेमति आश्रम रे मध्य हेछि पंडिचेरे किछि जणे दु जण साधक जे माने कि पळै जिबा पई बाहरिले एवं पळै भी गले किछि दिन पर तांको भलो लागिनी जोग ए मार्ग तांको कष्ट लागिछि ए समस्त प्रकार जो संयमता अवलंबन से सब मध्य तांको व्यथा देछि सेति में जमन छाडी के पळै बाहरी छथि एमति भाबरे हेछि। आउ से गुड़िक जो परीक्षा गुड़िक प्रकृति रे केमिति करा होतिला मां कहउछन द टेस्ट हाइड्स बिहाइंड सम वेरी ऑर्डिनरी एवरीडे सर्कमस्टेंस and wears an innocent air of coincidence and chance which makes it still more difficult and dangerous। एमिति भाबरे परीक्षा करा जाउतिला जेमति दैनंदिन क्रियाकलाप भितरे से टेस्ट गुड़िक होतिला। से गोटे टेस्ट कथा एई जोगरे प्रवेश करबा पई प्रस्तुति हेछि कि नाही तर गोटे स्टोरी थिला जहा कि मां आउ थरे ताको वर्णना करिके सुंदर भाबरे तार समस्त गुरुत्वर सहित बुझेचंती ताहा आमे जानिबा। मां कहूथिले जे थरे जने महात्मा थिले जने कि जे कि बड़ सन्यासी जने आउ जने पंडित से ही बहुत ज्ञानी मध्य थिले समस्ते तांको सम्मान करथिले तांको भितरे ज्ञान बहुत भरी रहिथिला आउ तांको ना थिला जून आउ बहुत जन युवक माने तांको पाखक आसुथिले काहे कि ना से माने जोगरे प्रवेश करबा को चाहथिले तांको ठार दीक्षा ग्रहण करबा को चाह तेनु से माने तांकर कुटीर रे रहुथिले जो आश्रम रो कुटीर रे आउ केते जन तांको पाखरु शिक्षा लाभ करबा को योग्य होई से माने शिक्षा लाभ करुथिले जोग मार्ग रे प्रवेश करी प्रत्येक दिन दैनंदिन जीवन में साधना अभिमुखी होउथिले। एमती लंबा दिन तांकर योगाभ्यास सहित विद्याभ्यास मध्य होउथिला जहा परे से माने घर को पुणी बाहुडी जाउथिले। एमती तांकर आश्रम रो धारा रहिथिला। थरे जणे युवक तरुण जणे तांको पाखु आसिले तांको नाम होची यूसुफ।
ଏଇ ଯେ ମହାତ୍ମା ଯେ ଜୁନୁନ ସେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବି ନାହିଁ ଯେ ସେ କିଏ ବୋଲି। 4 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଯେତେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଆସିଲା ଯୋଉ ଦିନ ମହାତ୍ମା ଜୁନୁ ଡକେଇଲେ ସେ ୟୁସୁଫ ଯୋଉ ତରୁଣଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ତା ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଡାକିନାହାନ୍ତି, କିଛି ପଚାରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ରଖିଛନ୍ତି। 4 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସେଦିନ ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତମେ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଛ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଅପେକ୍ଷା ନ କରିକି ସେ ତରୁଣଟି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ବୋଲି ଆସିଛି। ସେଠି ମହାତ୍ମା କିଛି କହିଲେନି। ସେ ଗୋଟେ ଚାକରକୁ ଡାକିଲେ। ଚାକର ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ କହିଲେ ତୁମେ ସେଇ ବାକ୍ସଟି ତିଆରି କରିଛ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି ତୁମକୁ? ସେ କହିଲେ ହଁ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛି, ତାହା ଏଠି ରେଡି ହେଇକି ଥୁଆ ଅଛି। ତୁମେ ଆଉ ଡେରି କରନି, ସେଠିକୁ ନେଇ ଆସ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତାପରେ ସିଏ ଭାରି ଯତ୍ନର ସହିତ ସେଇ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଆଣିକି ବାକ୍ସଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇଲେ। ଆର ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଯାହାକୁ ଏଇ ମହାତ୍ମା ବା ଗୁରୁ ଜଣକ କହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ବା ପେଟିକାଟିଏ ରେଡି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଆଣିକି ଥୋଇଦେଲେ। ଆଉ ସେଠି ସେ ଗୁରୁଦେବ ସେ କଣ କଲେ, ସେ ମହାତ୍ମା ଟେକି ନେଇଗଲେ ବାକ୍ସଟିକୁ ଏବଂ ସେଇ ଯିଏ ୟୁସୁଫ ବୋଲି ଯୋଉ ତରୁଣଟି ଆସିକି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଯାଅ, ତୁମେ ମୋର ଗୋଟେ ଯେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସେ ଗୋଟେ ନଦୀର ନାଁ କହିଲେ ସେଇ ନଦୀର କୂଳରେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଏଇ ବାକ୍ସଟି ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଦେଇଦବ, ବାକ୍ସଟି ଦେଇଦବ, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଯତ୍ନର ସହିତ ନବ, କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବନି ରାସ୍ତାରେ। ବାକ୍ସଟିକୁ ଭାରି ଯତ୍ନର ସହିତ ନିଜ ସହିତ ରଖିବ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଫେରି ଆସିବ ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବି। ତାପରେ ପୁଣି ଏଥର ମନେ ପକେଇଦେଲେ, ମନେ ରହିଲା ତ ଯାହା କହିଲି, ତୁମେ ମନେ ରଖିଛ ତ? ବାକ୍ସଟିକୁ ସେମିତି ଭାବରେ ଅକ୍ଷତ ଭାବରେ ନେଇକି ଯିବ, କିଛି ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବ ନାହିଁ ରାସ୍ତାରେ। ସେ ହଁ କଲେ ୟୁସୁଫ ଏବଂ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ବହୁତ ଦୂର ବାଟ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସେଠିକି ଦୂର ବାଟ, ଆଉ ଅନେକ ଦିନ ବି ଲାଗିବ, କିଛି ଦିନ ଲାଗିବ ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ କିଛି ଗାଡି ମଟର ନାହିଁ, ସେ ଚାଲିକି ହିଁ ଯିବେ, ତେଣୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ବାକ୍ସଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଖରା ତାତି ବି ଦିନ ବେଳେ ସହୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରର ଖରା ଟାଣ ଖରାକୁ ସହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରଥମ ଦିନଟି ହେଇଛି, ସେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପଡିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ ଗଛର ଛାଇ ତଳେ। ବାକ୍ସଟି ଛୋଟିଆଟି, ତା ଚାବି ବି ପଡିନି ବାକ୍ସଟି, ସେ ତାକୁ ପାଖରେ ଥୋଇଲେ ଏବଂ ଟିକେ ମନେ ପକେଇଲେ ଗୁରୁଦେବ କେମିତି କହିଛନ୍ତି ଯତ୍ନର ସହିତ ସେଠିକି ନବାକୁ। ଏବଂ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଉଠିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ପୁଣି ବାକ୍ସଟିକୁ ନେଇକି ଚାଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି, ସେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଟିକେ ହାଲିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବସି ପଡିଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, ସେ ଗଛ ମୂଳେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ। ତାପରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ଏଠି ମତେ ଗୁରୁଦେବ ଦେଲେ ଏଇ ବାକ୍ସଟି, ପ୍ରକୃତରେ ଏଟା ଚାବି ପଡିନି, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଭାରି ହାଲୁକା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୋଧେ ଖାଲି ଅଛି କି କଣ। ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ବଢେଇକିରି ୟୁସୁଫ କଣ କଲେ, ବାକ୍ସଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ଛୋଟିଆ ବାକ୍ସଟି ଖୋଲିଗଲା, ଚାବି ପଡିନି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୂଷାଟେ ବାହାରିକି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ବାକ୍ସଟି ପ୍ରକୃତରେ ଖାଲି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ମୂଷାଟେ କେମିତି ପଶିଥିଲା, ସେ ଭାବିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାକ୍ସଟିକୁ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ
ତାପରେ ନେଇକିରି ପୁଣି ଚାଲିଲେ। ମୂଷାଟି ପଳେଇଛି, ସେ ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ମୂଷାଟି ବୋଧେ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ କଣ ଏଇ ଗୁରୁଦେବ ଏମିତି କଣ ମୂଷାଟି ରଖିକି ଆଉ ପଠେଇଥିଲେ କି? ସେମିତି ତ ପଠେଇ ନଥିବେ, ଆଉ କଣ ହେଇଛି କେଜାଣି? ଯଦି ଗୁରୁଦେବ ଏମିତି ମୂଷାଟି ରଖିକି ପଠେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ତ ଠିକ ଭାବରେ କ୍ୟାରି କରିପାରିଲିନି, ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବାହିକି ନେଇ ପାରିଲିନି। ଯୋଉ ଯତ୍ନ କଥା କହିଥିଲେ, ଭୁଲ କରିବନି ର କଥା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତ ତାହା କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ସାଂଘାତିକ ଭୁଲ କରି ବସିଲି, କଣ କରିବି ତାହେଲେ? ସେ ବହୁତ ଅନୁତପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେନି, କିଛି ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ। ସେଇ ଛୋଟିଆ ମୂଷାଟି କୁଆଡେ ଯେ ପଳେଇଛି, ତାକୁ କୋଉଠି ଧରିବେ? ଆଉ ତ ହେଇପାରିଲାନି। ତେଣୁ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଯାଇକିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଏତେ ଜଣେ ମହାନ ଯୋଗୀ, ସିଏ ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାକ୍ସଟିକୁ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ବୁଝିଗଲେ କଣ ଘଟିଛି। ତାପରେ କହିଲେ, ୟୁସୁଫ, ତମେ ସେଇ ମୂଷାଟିକୁ ତାହେଲେ ହଜେଇଦେଲ? ମହାତ୍ମା ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଇନିସିଏସନ ତୁମକୁ ଏବେ ଆଉ ଦେବେନି, ସେ ତୁମକୁ ଆଉ ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଡରୁଛି, କାହିଁକି ତମେ ସେଇ ସୁପ୍ରିମ ନଲେଜ, ସେଇ ଯୋଉ ପରାଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ସେଇ ଭିତରେ ନିଜର ମନ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପାଇଥିବା ଦରକାର। ମନଟି ତମର ସଂଯତ ହେଇନି। କେତେ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଏଇ ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ମୂଷାଟିଏ ରଖିକି ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଦିଆହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାଟି ହଉଛି ଯେ ମନଟି ଉପରେ କେତେ ସଂଯମତା ରହିଛି, କେତେ ସଂଯମ ଆଚରଣ କରିପାରିବେ ଏଇ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ। ଯଦି ସେତିକି ନ ହୁଏ ସେ ତ ଫେଲ ହେଇଗଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଯୋଗୀ ଜଣକ କହିଲେ, ଛୋଟିଆ ମୂଷାଟି ଯଦିଓ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ମନ ଉପରେ ତୁମର ଏତିକି ସଂଯମତା ନାହିଁ, ତୁମର ଏତିକି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ କୁହାଯାଇଛି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତାହା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାନି। ତୁମ ମନ କୁଆଡେ କୁଆଡେ କଣ କଣ କଥା କହିଲାଣି। ଖୋଲିକି ଦେଖିବି କଣ ଅଛି, ହାଲୁକା ଲାଗୁଛି କି ଓଜନ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ମତେ ଦେଲେ, ଏଇଟା କାହିଁକି ତାଲା ପଡିନି, କେତେ କଥାରେ ତୁମ ମନ ସେଠି ଘୁରୁଛି। ତାହେଲେ ତୁମ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗ କରିପାରିବ? ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ କେତେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିରତା, ମନ ଭିତରେ କେତେ ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଯୋଉ କଥାଟି ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବାର ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା, ତାହା ତୁମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇପାରିବନି। ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲଜ୍ଜିତ ହେଇକି ସେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିକି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ପୁଣି ଏମିତି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଚେତନାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଲାଗି, ଏବଂ ଅନେକ ତପସ୍ୟା କରି ଫାଇନାଲି ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତା ପାଇଁ କେମିତି କେତେ ପରୀକ୍ଷା ହଉଥିଲା। ଆରୁଣୀଙ୍କ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଭଳି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। ସେମିତି ପୁରୁଣା କାଳରେ ଏଇଭଳି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ନିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଯୋଗରେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କଠୋର ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଆମେ ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବୁ ତାହା ତ ନାହିଁ। ବଟ୍ ହିୟର ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଲାଇଫ୍ and you are watched at every moment. ଏଇଠି ତୁମେ ଜୀବନକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉମାନେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି, ଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ, ସେଇଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଇଠି ଆସିକି ଖାଲିରେ ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରିକି ସମୟ କାଟି ଦେଇ ପାରିବନି। ଏଇଠି ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ତୁମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ତୁମେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଛ, ସ୍ୱୟଂ ମାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମେ ରହିଛ। ଜୀବନକୁ ଏଠି ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଏତେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ତାର ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି,
ସମସ୍ତେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଧାରାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଚଳାଇବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତାହାରି ଭିତରେ ନିଜର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏଇଭଳି ପ୍ରକାରେ ତୁମ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବାହାରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଯେ କେବଳ ନଜର ରଖାହେଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଆନ୍ତର ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ବି କଣ ତାହା ବି ଯାଞ୍ଚ ପରଖ ହଉଛି ଏଠି। ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ଡିଭାଇନ୍, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ବି ଏବେ ଆମେ କହିବା ଯୋଗ କରୁଛୁ, ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁଣି, ଆମେ ଯୋଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଆମ ଚେତନାର ଅବସ୍ଥାକୁ ରଖିଛୁ ତାହା ଭଲ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଛି। ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କରୁଛୁ, ଅନ୍ତରର ଚେତନା କିଭଳି ଅଛି ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ ଦେଇକି ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟଣା ଗୁଡିକରେ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ ଦିଆହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଗୃହୀ ସାଧକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇକି ମନୋଭାବ ଏବଂ କର୍ମର ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି। ତାହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପରୀକ୍ଷା, ତାହା ହିଁ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତାର ପରୀକ୍ଷା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆର୍ ୟୁ ରେଡି ଟୁ ସବମିଟ୍ ୟୋରସେଲ୍ଫ ଫର ସଚ୍ ଟେଷ୍ଟ? ଏଇଭଳିଆ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡିକ ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ଆର୍ ୟୁ ରେଡି ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ୟୋରସେଲ୍ଫ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି? ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ତୁମେ? You will have to throw up your ideas, values, interests and opinions. ଯଦି ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାହେଲେ ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ଯେତେକ ଧାରଣା, ଯେତେକ ଆଦର୍ଶ, ଯେତେକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଛି, ଯେତେକ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ଅନାଗ୍ରହ ରହିଛି, ତୁମର ମତାମତ ଯାହା ରହିଛି, ସବୁ କିଛିକୁ ତୁମକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି କିଛି ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କେବଳ ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଆସ୍ପୃହା ମନ ଭିତରେ ଖାଲି ରହିଥିବ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, କିଛି ନୁହେଁ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଲର୍ଣ୍ଣଡ୍ anew। ସବୁ କିଛି ନୂତନ କରି ଏଠି ଶିକ୍ଷା କରାଯିବ। ଯାହା ଆମେ ଜୀବନରେ ସବୁ ଶିଖି ଆସିଛୁ, ଯାହା କରି ଆସିଛୁ, ସବୁର ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ହବ। ଆମେ ବି ଖାଲି ଯେ ଆଶ୍ରମ ଗଲେ ଏସବୁକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ ତାହା ନୁହେଁ। ଯୋଉମାନେ ଘରେ ସାଧନା କରୁଛେ, ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଆମ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି ଏମିତି ହବ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଧାରଣା, ଅଭିମତ, ଅଭିରୁଚି, ଆମର ଯେତେକ ପରିକଳ୍ପନା, ସେମିତି ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ କଥା, ସବୁ କିଛିକୁ ଆମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ହବ। ସେଇ ଲୋଭ, ଆସକ୍ତି, କାହା ପ୍ରତି ମୋହ, ଏସବୁ ଆମର ଯେମିତି ନ ରହେ, କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ନ ରହେ। ନହେଲେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବାକୁ ବାହାରିଥିବେ, ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଚାଲିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କମଣ୍ଡଳୁଟିରେ ଆସକ୍ତି ରହିଯାଇଥିବ। ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିକରେ ଆସକ୍ତି ରହିଯାଇଥିବ। ଏଇଭଳି ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିହବ କି? ଯଦି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। If you are ready for all this, then take a plunge. Otherwise, don't try to step in. ଯଦି ଏସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବି, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି କିଛିର ଗୁରୁତ୍ୱ ମୋ ଜୀବନରେ ରହିବନି, କେବଳ ଭଗବାନ, ତେବେ ହିଁ ଏ ଯୋଗ ମାର୍ଗକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ନହେଲେ ଏ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ହିଁ ମନା। ପ୍ରବେଶ କର ନାହିଁ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। Otherwise, don't try to step in. ମାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ, ମା କହୁଛନ୍ତି, when I say that I have initiated someone, I mean that I have revealed myself to this person without words, and that he was capable of seeing, feeling and knowing what I am. ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଦେଖି ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସମ୍ମତି ଦେଇଛି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି, ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ତା ଆଗରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ କରିଛି, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବିନା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି, ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ
ସିଏ ଦେଖିପାରିବ, ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ତା ଭିତରେ ଆସିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଏ। ଯୋଗରେ ଏଇ ହଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିନଥାନ୍ତି ଯୋଗ ପାଇଁ। ଯାହାକୁ ମା ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ବାସ୍ତବରେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ, ବୁଝିପାରିବ। ମା ତା ଭିତରେ ତା ଆଗରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ କରନ୍ତି, ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଅସଲ ସ୍ୱରୂପକୁ ତାଙ୍କର, କିଏ ସେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ ଲାଗି ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ, ସେଟିକୁ ଆମ ଭିତର ଏଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଏବଂ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇ, ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇ ଆମେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହଉଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଓପନ ଟୁ ଦ ମଦର ବାଇ ସର୍ଭିସ, ଭକ୍ତି, ଆସ୍ପିରେସନ। ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧର, ନିଜକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କର ମାଙ୍କ ନିକଟରେ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ସେବା ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ, ଆସ୍ପୃହା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରିଦେବାକୁ ହବ। ଏଇ ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ସର୍ତ୍ତ। ମାଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ଖୋଲିଦେବାକୁ ହବ। କୌଣସି ମାନୁଷୀ ପ୍ରୟାସ ଏକଥା ସମ୍ଭବ କରିପାରିବନି। ଯୋଗରେ ଆଗକୁ ଯିବାଟି ସମ୍ଭବ ହବନି। କେବଳ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ହିଁ ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରିପାରେ। ଆମର ଯେତେକ ଅଜ୍ଞାନତାର ଆବରଣ, ଆମର ଯେତେକ ଅଶୁଦ୍ଧତାର ଆବରଣ, ଆମ ଚେତନାର ଆବିଳତାର ଆବରଣ, ସବୁ କିଛିକୁ କେବଳ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ହିଁ ଛିନ୍ନ କରିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲିଦେବାକୁ ହବ, ଉନ୍ମିଳିତ କରି ରଖିବାକୁ ହବ ମାଙ୍କ ପାଖରେ, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଆସ୍ପୃହା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିକମ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ଫ୍ରମ ଦ ମଦର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କ ଠାରେ ଯେମିତି ଏକ ନବଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ତାହା ହୋଇ ଉଠିବୁ। ମାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଏବେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛୁ, ସେମିତି ଚେତନା ଆମର ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାତନ ସବୁକୁ ଛାଡିଦେବାକୁ ପଡିବ। ଅତୀତର ସବୁ କିଛି ଛାପକୁ ଆମକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହବ। ସବୁ କିଛି ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ତା ମାନେ କୁହାଯାଉନି ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡି, ସବୁ ପରିବାର ଛାଡି ସେଗୁଡାକ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାବି ଦଉ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛି ମାନେ ଏଇଗୁଡାକ ବନ୍ଧନ, ଛାଡିଦବା, ପଳେଇଯିବା। ତାହା ମା କହୁନାହାନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଅତୀତର ବନ୍ଧନ। ଅତୀତର ବନ୍ଧନକୁ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇକି ମାଙ୍କ ଠାରେ, ଏଇ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ନବ ଭାବରେ ଜନ୍ମିତ ହେଇଥିବା ଶିଶୁ ହେଇଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଶିଶୁଟିର କି କିଛି ବି ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ନିଜର ଦେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଯାହା ଅତୀତ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଛାଡି ଦେଇଛି। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ କରି ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ହେଇଯିବାକୁ ପଡିବ। ନିଜ ମନଟିକୁ ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ଧାରଣା, ଅଭିମତ, ଅଭିରୁଚି ତାକୁ ଛାଡିଦବ। ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଛାଡିଦବ, ତାର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଯେତେକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛି ସେସବୁ ଯେ ମୂଲ୍ୟହୀନ। କାରଣ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ କରିବ। ମା ହିଁ ସାଧକ, ମା ହିଁ ସାଧନ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଶିଶୁ ହେଇଯିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଶିଶୁଟିଏ ଯେମିତି କେବଳ ତା ମାକୁ ଚାହିଁଥାଏ, ମାର ଅନୁଯାୟୀ ସେ ମା ଯେମିତି ତାକୁ ଗଢେ, ସେ ସେମିତି ଗଢି ହଉଥାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସେଠି ନବଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବା ଶିଶୁଟିଏ ହେଇଯିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ, ଲେଟ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ସବୁ କିଛି କଥା ଯାହା ଆମର ଅଛି, ନିଜେ ଯାହା ନିଜର ଯାହା କିଛି, ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ହେଇଯାଉ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଛାଡିଦବା ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର।
मोर धन संपत्ति भगवानଙ୍କର। तेणु ମୁଁ ମୋର ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତିକି ଯଥାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ମାତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଅଧିକ ପଇସା ଗୁଡିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ସେ ଦଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଦଉଥିଲେ, ଘର ପାଇଁ ପଠଉଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ହିସାବ କରି ସେ ତାଙ୍କର ଦରମା ଭିତରେ ଏଇଭଳି ହିସାବ କରୁଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ଯଦି ବଳକା ପଇସା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଚୋର ହେଇଯିବି, ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବି ଯିଏକି ମିଥ୍ୟାଚାରକୁ ଧରିଥିବି। ଏଇଭଳି ଆମ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥାଟି ଆସିବା ଦରକାର। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ ସବୁ କିଛି, ତାଙ୍କରି ଅର୍ଥ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ମୋର ନୁହେଁ। ଏଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିବାର ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କରି, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କରି। ମୋ ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର, ପ୍ରତିଟି ବୃତ୍ତି ତାଙ୍କରି, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଭଳି ଭାବଟି ଆସିବ ଯେ ଯାହା ଅଛି ଆମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ଆମର ପରିବାର ବର୍ଗ, ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଗଣ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର। କାହା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁଡେ ଯତ୍ନଶୀଳତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଦୌଡି ଏଇ ସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସିମ୍ପଲି ତାହା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଠି ବିକଶିତ ହବା ଲାଗି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଭଗବାନଙ୍କର। କେବଳ ଆମର ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉ କର୍ମଟି ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି, ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ କରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଟି କଥା ଭଗବାନଙ୍କର ହୋଇଯାଉ, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ। ମା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, think not of what you were but of what you aspire to be। ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ଭାବନି ଯେ ଯାହା ତୁମେ ଥିଲ, ଅତୀତରେ କଣ ଥିଲ ସେଇ କଥାକୁ ଭାବନା। ଆମେ ଭାବୁ ମୁଁ ଏମିତି ଥିଲି, ମୁଁ ଏମିତି ବଡ ଲୋକ ଥିଲି। ଆଶ୍ରମରେ ଯେମିତି ଆସିକି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଜଣେ ପାଠ ପଢିକି ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ମୁଁ ଏଠି କଣ ଏଇ କାମ କରିବି? ମୁଁ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମୁଁ କଣ ଏଠି ବସିକିରି ଫୁଲ ସଜେଇବି? ମୁଁ ଜଣେ ଏମିତି ଦକ୍ଷ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ବସିକି ଏଠି କଣ ସିମେଣ୍ଟ କାମ କରିବି? ମାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ବି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ମା କିଛି ଶୁଣନ୍ତିନି। ମା କୁହନ୍ତି ତୁମେ କଣ ଥିଲ ସେ କଥାକୁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଅ। ଯାହା ତୁମେ ଏଠି ଆସ୍ପୃହା କରିଛ ବୋଲି ଯୋଗ ପାଇଁ ଆସିଛ, ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ, ଯାହା ହୋଇ ଉଠିବି ବୋଲି ତାହା ଉପରେ ହିଁ ଭାବ। ସେଇ ଆସ୍ପୃହା ବିଷୟରେ ଭାବ, ଯାହା ହବାକୁ ଅଛି, ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହବାକୁ ଅଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ କେବଳ ଚିନ୍ତା କର। ଅତୀତରେ କଣ ଥିଲି ସବୁ, କଣ ସବୁ ମୋର ଥିଲା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଭାବିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାହା ଭାବିବା ନାହିଁ ଯୋଗ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଯେ ସରେଣ୍ଡର ଟୁ ଦ ହାୟର କନସିୟସନେସ ଇଜ ଇଣ୍ଡିସ୍ପେନ୍ସିବଲ। ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଦିବ୍ୟ ଚେତନାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଟି ସବୁବେଳେ ସମର୍ପଣ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। କୌଣସିଥିରେ ନା ମନ ତାର କିଛି କଥା କରୁଥିବ, ନା ପ୍ରାଣ ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କିଛି କରୁଥିବ, ନା ଶରୀର ତାର ନିଜସ୍ୱ ଧାରାକୁ ଧରି ରଖିଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତା, ଦୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯେମିତି ସମର୍ପିତ, ସେମିତି ଏଇ ସତ୍ତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ ହେଇକି ରହିବେ। କୌଣସି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଧାରାରେ ନିଜେ ଚାଲିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଲାଗି ପଡିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ଏମିତି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଠି ଯୋଗ ମାର୍ଗକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଆମେ ଆସିଛୁ ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ସେଇ ଚେତନା ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହବାକୁ ହବ, ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସମର୍ପିତ ନ ହଉ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ତା ଆମ ଭିତରର ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଧାରାରେ ନିଜକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି, ତାହେଲେ
କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ସଂସ୍ପର୍ଶ ବି ଲାଭ କରିପାରିବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଶକ୍ତି ଆଗରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ହବ। ଆମର ସରେଣ୍ଡରଟି ଏଇ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସମସ୍ତଙ୍କର ହବ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତାର ନୁହେଁ। କେବଳ ମନ ଯଦି, ଯେମିତି ମା ବହିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଯଦି ଉଚ୍ଚତର ମନ ସମର୍ପଣ କଲା ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରାଣର କିଛି ଅଂଶ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର ବି କଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ସବୁ ଅସମର୍ପିତ ହେଇକି ରହିଲେ, ସେମିତି ଯଦି ହୁଏ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ଲାଗି, ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ଆସ୍ପୃହା ରଖିଛୁ, ଏଇ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଧାରାର ଏଇ ଯୋଉ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକତା, ଏଇ ଗତାନୁଗତିକତା, ଏଇ ମନର କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ, ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ କରୁଥିବେ, ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମନ ପାଇଲା ସିଏ କରିବ। ଏବଂ ଏଇ ଆମେ ଯୋଉ ମଣିଷଟି, ସେଇମାନେ ଏଇ ତିନିଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହାର ବି ଗୋଟିଏ କଥା ମାନିକି ପରିଚାଳିତ ହେଇ ଚାଲିଛି, ସେମିତି ଯେମିତି ନ ରହେ। ଆମ ସତ୍ତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚେତନା ହଉଛନ୍ତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସମର୍ପିତ ହେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କରି କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ହିଁ ସେଇ ପରମ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବା, ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବା, ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକାତ୍ମତା ମଧ୍ୟ ପାଇବା, ଯୋଗରେ ସଫଳ ହବା। ସେଥିପାଇଁ ସମର୍ପଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିନା ସମର୍ପଣରେ ଯୋଗ ଅସମ୍ଭବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିପ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ଅଲୱେଜ ଟର୍ନ ଟୁ ଦ ମଦର। ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଅଭିମୁଖୀ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ନିରନ୍ତର ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଅଭିମୁଖୀ ହବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ମାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଲଭ ଦ ମଦର। ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ମାଙ୍କୁ ଅଭିମୁଖୀ ହୁଅ। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଯେ ସିଏ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ବାସ୍ତବରେ, ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମକୁ ଆମୂଳଚୂଳ ରୂପାନ୍ତର କରିଦେଇ ପାରିବେ। ସିଏ ହିଁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଯିଏକି ଆମରି ସହିତ ନିରନ୍ତର ରହିବେ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମରି ଭିତରେ ସାଧନା ସିଏ ହିଁ କରିବେ। ଆମରି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଥକୁ ସୁଗମ ସିଏ ହିଁ କରିବେ। এই କଥାଟିକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଯିବାକୁ ହବ। ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଦା ବିରୋଧ କଲେ ମାଙ୍କୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମାନେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମାନେ, ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ମାଙ୍କୁ ମାନିବି, ମୋ ମାଙ୍କୁ ମାନିବି ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତିନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଥାନ୍ତି ଆରମ୍ଭରୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେ ମାଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ବି କଲେ, ମାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ, ତଥାପି ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଚିଠି ରହିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସବୁ କଥାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବୁଝାନ୍ତି। କାହିଁକି? ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରିପାରେ। ମା ହିଁ ଆମକୁ ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇ, ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ନେଇ ଯୋଗର ସେଇ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆମର ସମଗ୍ର ଚେତନାର ଆମୂଳଚୂଳ ରୂପାନ୍ତର କରିଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଆଡକୁ ଅଭିମୁଖୀ ନହେଲେ, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହବନି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବ ନା। ଜଣେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଆସ୍ପୃହା କରିବି, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବି, ସମର୍ପଣ କରିବି, ନିଜେ ସବୁ କରିଦେବି, ଅସମ୍ଭବ ସେ କଥା। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ କରିବ ତେବେ ଯାଇକି ହବ। ଖାଲି ସମର୍ପଣ କରିବି କହିଦେଲେ ହବନି। କାରଣ ଏଇ ରୂପାନ୍ତର କାରିଣୀ ମହାଶକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶ୍ରୀ ମା, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଯିଏକି କେବଳ ରୂପାନ୍ତର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ
धारण କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଆଡ଼କୁ ଅଭିମୁଖୀ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ এই ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଲାଗି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆସ୍ପୃହା କରିବାର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସମର୍ପଣର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତିନୋଟି ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ତିନୋଟି ଯାକ ଭିତରୁ ଯଦି ଆମେ ଆସ୍ପୃହା କରିପାରୁନୁ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବି କରିପାରୁନୁ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ବି ଆମେ କଣ କରିବୁ, କିଭଳି କରିବୁ ଜାଣୁନା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି keep yourself turn to the mother for the help to come, that is the one thing to do always। ସବୁବେଳେ ସେଇ ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଅଭିମୁଖୀ ହେଇକି ରହିବା, କାହିଁକି ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଏଇ ଗୋଟିକ କଥା ଆମେ ସବୁବେଳେ କରିବୁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରିବୁ, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କରିବାକୁ ହବ, ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଅଭିମୁଖୀ ହବୁ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବୁ, ନିରନ୍ତର ନାମ ଜପ। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେ ଯାହା ବିପତ୍ତି ପଡୁ, ସୁଖ ଆସୁ, ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜି ଥାଉ ବା ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଉନଥାଉ, ସବୁର ଏକ ହିଁ ମନ୍ତ୍ର, ମା ନାମ ଜପ। ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଅଭିମୁଖୀ ହବୁ, ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବୁ, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବୁ। ରିମେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଅଫର, ସେଇ କଥାଟି ଆମ ଜୀବନର ବ୍ରତ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଏତିକି କଥା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥରେ ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମ ଚେତନା ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେଇ ଉନ୍ମିଳିତ ଚେତନାରେ ସେଇ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ସଦ୍ବସ୍ତୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଢାଳି ହୋଇଯିବେ। ସେଇ ପରମ ଚେତନାଙ୍କ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହେଇ ଆମର ଜୀବନ ଦିବ୍ୟାୟିତ ହବ, ଆମର ଚେତନା ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ, ଏହି ମାନୁଷୀ ଜୀବନ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହବ, ମଣିଷଟିଏ ଦେବତା ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଏ ସୃଷ୍ଟି, ଏ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯିବ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ସହିତ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ବାପା ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।